بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کے عنوان سے نوجوانوں کے لیے فکر و عمل کا پروگرام پیش خدمت ہے. میرا نام محمد جاوید یوسف ہے. یہ ایک سلسلہ ہے، کئی لیکچرز ہوں گے اس میں، جس میں بہت سارے نئے عنوانات جو آج کے نوجوان کے لیے انتہائی اہم اور فکر انگیز ہیں پیش کیے جائیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. ٹوڈیز یوتھ یعنی آج کا جو نوجوان ہے وہ ایک مختلف ذہن کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا ہے. وہ روایتوں سے دور ہے، نئی راہیں تلاش کرنا چاہتا ہے اور ان کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، یعنی ان کو دیکھنا چاہتا ہے، ان سے سیکھنا چاہتا ہے. آج کے نوجوان کے ذہن میں بہت سارے سوالات بھی ہوتے ہیں. وہ پیسو نہیں رہنا چاہتا، یعنی وہ بس تماشائی بن کر نہیں رہنا چاہتا یا نہیں جینا چاہتا، بلکہ وہ اپنا اثر بھی ڈالنا چاہتا ہے اس دنیا میں. اسی لیے وہ ایک طرح سے بے آرامی کی کیفیت میں ہوتا ہے، جو اصلاً اس کی خواہش، جذبات کہ وہ بھی عمل اور تبدیلی کا شدید خواہش مند ہے. تو یہ ہے آج کے نوجوان کی چند باتیں، یا اس کے حوالے سے چند باتیں. آج کا نوجوان حالات سے واقف ہے، حالات میں ہونے والی تبدیلیوں سے بھی واقف ہے، اور وہ اس دنیا میں اپنا اثر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے. اس کی سب سے بڑی قوت، طاقت اس کی آگہی ہے. یہ سب کچھ تو ہے، لیکن اس کے پاس معلومات بھی بہت ہیں، لیکن وہ ان معلومات کے حوالے سے درست سمت کا، اقدار کا اور خدمت کا جو پہلو ہونا چاہیے اس کے حوالے سے کمزور ہے. اب سے چند عشرے پہلے، چند سال پہلے ہی کہنا چاہیے کہ خاندان، معاشرہ، یہ وہ مرکز تھے ہمارے جہاں تربیت ہوتی تھی. لیکن آج یہ مراکز بھی کنفیوژن کا شکار ہو چکے ہیں. اچھا، اس میں ایک پہلو یہ بھی آتا ہے کہ سوچ کی تبدیلی نوجوانوں میں وہ والدین پر منفی اثر ڈال رہی ہے، خاص طور پر وہ والدین جو انٹرنیٹ کے دور سے پہلے کے ہیں، اور وہ بعض اوقات اس تبدیلی فکر جس کے نتیجے میں عمل میں بھی تبدیلی آتی ہے، بغاوت سے تعبیر کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باغی ہو گیا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، نہ ایسا ہے، بلکہ آج کا نوجوان بالکل مختلف سوچ اور فکر کا حامل ہے. اب کیا چاہیے؟ تعلیم جو آج اداروں میں دی جاتی ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، وہ کافی نہیں ہے. اس کو صرف تعلیم نہیں چاہیے، ساتھ ساتھ زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مضبوط، بھرپور اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے رہنمائی چاہیے، تاکہ وہ اپنے خیالات کو، اپنے افکار کو، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اس کو وہ ریالٹی میں، یعنی اس کو حقیقت بنانا چاہتا ہے، تاکہ، اور اسی حوالے سے ہمیں اس کو
रहनुमाई देनी है, उसको बताना है कि जदीद दौर में जो कुछ पेश नज़र है उससे अमलन मुस्बत पॉजिटिव नताइज कैसे हासिल करने, अपने लिए, घर वालों के लिए, अपने माशरे के लिए। उसको ये भी रहनुमाई देने की ज़रूरत है कि अक़दार ख़ानदानी हो, माशरती हो, दीनी मذہبی अक़दार होती हैं, उनके इख्तियार करने के साथ साथ भी तरक्की और भरपूर तरक्की मुमकिन है। बैलेंस ऑफ सक्सेस इस स्लाइड का उन्वान है। सक्सेस यानी कामयाबी जिसका जुनून हर तरफ है और नौजवान भी उसमें उसके हवाले से अपना एक नज़रिया रखते हैं, लेकिन जो छोटी सी बात आज के नौजवान को और उसके आसपास बल्कि हर शख्स को रखना चाहिए कि जदीदियत एक हकीकत है, लेकिन सिर्फ जदीदियत काफ़ी नहीं है बल्कि उसके साथ मजबूत फ़िक्र, अक़ीदा और अखलाक़ी क़ुव्वत भी दरकार है कामयाबी के लिए, देरपा कामयाबी के लिए, पुरसुकून कामयाबी के लिए। तरक्की के लिए जैसे यहाँ लिखा है प्रोग्रेस बराबर है करैक्टर, इंसाइट और सर्विस, यानी ये सब उमूर यानी अपना अखलाकियात, खिदमत, फ़िक्र व नज़र, ये सब चीज़ें भी तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। आज के दौर में इंफॉर्मेशन, मालूमात बहुत, हर तरफ मालूमात बिखरी हुई है, उसको हासिल करना, पढ़ना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसने शदीद सैलाब मालूमात का जो है उसमें से जो काम की चीज़ है, जो काम उसका जो मफ़हूम है वो बहरहाल उसके हवाले से नौजवानों में कन्फ्यूजन होता है। आज़ादी भी बहुत है, आज का नौजवान बहुत सारी पाबंदियों को कबूल नहीं करता, तो उसके नतीजे में उसको एक फ़िक्री, इल्मी, अमली आज़ादी भी है, लेकिन जिस समत में उसको चलना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े, खो ना जाए, नतीजे हासिल करे, वो बहरहाल उसमें कमी है, उसको इसके बारे में रहनुमाई देने की ज़रूरत है। इंट्रोडक्शन टू द सीरीज़, ये जो सिलसिला है जो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, ये सिर्फ मालूमात के लिए नहीं है बल्कि अगर आप इसको चलते रहेंगे इसके साथ साथ, मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा, तो ये आपके ज़हन और फ़िक्र को एक नए ज़ाविये से चीज़ों को देखने की सलाहियत देंगे। इसके अलावा वो स्किल्स जो आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं उनकी निशानदही भी होगी और बाज़ के ऊपर मैं वर्कशॉप भी कराऊँगा। इसी सीरीज़ के ज़रिए से आपको अपनी शनाख्त, अपनी सलाहियतों का यानी यकीन, उसका इदराक, उनको किस मकसद में किस तरीक़े से इस्तेमाल करना है, इसके अलावा अखलाक़ी, इंटेलेक्चुअल यानी ज़हनी सलाहियतों और उसको इस्तेमाल करना और उसको भरपूर बनाना, उसको इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है। फिर इसके ज़रिए से जब आप अपनी चीज़ों को जिस तरतीब से यानी लेक्चर्स आते रहेंगे उस पर उसको आप सुनेंगे, अमल करेंगे और उसके यानी उस पर सवालात उठाएंगे, जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप की सूरत में आपको उसका लिंक भेजूँगा जहाँ आप सवाल भी कर सकेंगे, तो पूरी उम्मीद है कि आप एक बेहतर जहन और खुले दिल से चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकेंगे। अब ये है कि इसमें कुछ मौज़ूआत यहाँ पेश कर दिए गए हैं, ये चंद हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और भी मौज़ूआत पेश किए जाएंगे। WS जो आप देख रहे हैं इसका मतलब है कि इन मौज़ूआत, उन्वानात पर वर्कशॉप भी मैं कराऊंगा इंशाअल्लाह। इस पे इतना तहनशीन रहे कि ये करने वाले काम हैं, सिर्फ सुन के
وقت گزار لینا، اس سے وہ فوائد آپ کو حاصل نہیں ہوں گے. شکریہ.